بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ سلسلہ تذکیر و موعظت کی یہ 8ویں کڑی ہے۔ کل توحید کے اہم موضوع پر سورہ زمر کی چند آیتوں کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی۔ آج اسی سلسلے میں مزید کچھ مذاکرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سورہ نمل کی چند آیتیں اس وقت تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے خالق و مالک کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس کائنات کا جو بھی نظام ہے، طبعی نظام ہے، اور اس کائنات کا فطری اور خلقی نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، درخت، پہاڑ سب پیدا فرمائے ہیں، اور وہی اس کا خالق اور وہی اس کا مالک ہے۔ کائنات کا نظام کائنات کے بنانے کے بعد سے برابر اللہ تعالی ہی اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندہ ہے اور وہی نظام کائنات کا قائم رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نظام کائنات کو قائم نہیں رکھ سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی قدرت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے عام ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے عام فہم انداز میں اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کے ذریعے
اپنی ذات کی توحید کی طرف اللہ تعالیٰ نے بندوں کو متوجہ کیا ہے۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے متعلق کیا ہے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر ہم ہی نے تو اس پانی کے ذریعے سے خوبصورت اور سرسبز و شاداب کھیتیاں اور باغات پیدا کیے اور تیار کیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے اندر اس کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ تم زمین سے درختوں کو یا کھیتیوں کو اگاتے اور پیدا کرتے۔ یہ حقیقت عام فہم ہے، اس میں بار بار غور کرو اور اس کے بعد جواب دو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے، کوئی اور معبود بھی ہے جس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور جس کی خوشنودی کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر کی جائے؟ تم ہی جواب دو اور ان باتوں میں غور کر کے اپنے ضمیر سے پوچھو اور سوال کرو، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی اس کی قدرت میں شریک کرتے ہیں یا اس کی قدرت کے حصے دار سمجھتے ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں اور نا انصافی کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا سوال اللہ نے فرمایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا۔ ان مثالوں میں غور کرنے کے بعد پھر اس میں غور کرو کہ وہ ہستی کون ہے جس نے اس مسلسل تیزی کے ساتھ گھومنے والی زمین کو قرار اور سکون عطا کیا ہے، یعنی مسلسل گھوم رہی ہے اور مسلسل چل رہی ہے، لیکن اس تیز رفتار گھومنے اور چلنے اور دوران کے باوجود اس کے اوپر بستیاں قائم ہیں، آبادیاں قائم ہیں، بازار ہیں، محلات ہیں، مکانات ہیں، اور اس کے اوپر نہریں نکالی گئی ہیں، جو نہریں اپنی جگہ سے بہتی ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتی، پھیلتی نہیں ہیں، اور اسی طرح اس پر جو آبادیاں ہیں وہ گرتی نہیں ہیں اور وہ ڈاواڈول نہیں ہوتی ہیں، اور اس پر جو لوگ ہیں وہ چلنے میں، پھرنے میں، کاروبار زندگی کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں اٹھاتے، اور اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اس قدر تیزی سے دوڑنے کے باوجود اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور جعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دو سمندروں کے درمیان میں آڑ بھی کر رکھی ہے اور اس کے درمیان میں برزخ اور رکاوٹ بھی بنا رکھی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ان قدرتوں میں غور کرو اور اس کے سنبھالنے والے، چلانے والے کی نشاندہی کرو اور اسے متعین کرو کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کیا مخلوق میں سے کوئی اس کی قدرت رکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اس کا جواب دو، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس کی قدرت میں شریک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، انہوں نے علم نہیں حاصل کیا یا اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم سے کام نہیں لیا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ کون ہستی ہے جب آدمی بے چین ہو جاتا ہے تو اس کی نظر سوائے اس کے کسی اور پر نہیں جاتی
اور सब तरफ से मुंह मोड़ के, सब तरफ से आंखें बंद करके उसी एक गैबी कुव्वत और ताकत को आवाज़ देता और पुकारता है। और जब वो उसको पुकारता है तो वो उसकी आवाज़ को सुनता भी है और उसकी तकलीफ़ को दूर भी करता है। और तुमको ज़मीन पर अपना नायब और खलीफा बनाकर पैदा किया है, वो कौन है, इस पर गौर करो। जाहिर है कि वो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं हो सकता, और जब वो अल्लाह के अलावा कोई और नहीं हो सकता तो इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद का तसव्वुर किया जा सकता है? लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसा करते हैं। कलीलन मा तज़क्करून, बहुत थोड़े लोग हैं जो इसमें ध्यान देते हैं और इस बात को समझते हैं। बाकी अक्सरियत जो है वो इस बात को नहीं समझती। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर। अब चौथा सवाल अल्लाह ताला ये कायम फरमा रहे हैं कि जब खुश्की और तरी के अंधेरों में तुम बहक जाते हो, भटक जाते हो। अम्मन यहदीकुम फी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, बर खुश्की और बहर दरिया, तो दरियाओं में भटक गए, कश्तियाँ भटक गईं। और उस ज़माने में तो कंपास वग़ैरह भी नहीं थे, लोग उसमें भटकते थे और अब भी भटकते हैं। बावजूद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के भी लोग भटकते हैं। जैसे समंदर के बहुत से हादसात ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक दुनिया की टेक्नोलॉजी और साइंस और तहकीक उनके बहक जाने और उनके भटक जाने और उनके गुम हो जाने का पता नहीं चला सकी। बरसहा बरस से कोशिश जारी है लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तो आज भी भटकना मुमकिन है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दरिया में भटको या खुश्की में, उसके अंधेरों में, रात के वक्त कहीं से कहीं आदमी निकल जाए और अपनी मंजिल को खो बैठे और अंधेरे में भटक जाए, तो कौन है जो सीधा रास्ता दिखाता है, कौन है जो घर पहुंचाता है और अपनी मंजिल तक आदमी की मदद करता है। और इसी तरीके से जब ज़मीन खुश्क हो जाती है और सख्त किस्म की मुसीबतों में और वबाई अमराज में लोग खुश्क साली की वजह से और अपनी बदआमाली की वजह से मुतासिर हो जाते हैं, मुब्तला हो जाते हैं, तो कौन है जो युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, जो खुशखबरी की हवाएं चलाता है और अपनी रहमत के भेजने और अपनी रहमत के पहुंचाने की इत्तला देता है और पहुंचाता है और उस मुसीबत से और उस मुश्किल से निकालता है। वो कौन है? वो अल्लाह ताला के अलावा क्या कोई और हो सकता है? जाहिर है कि सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है जो आदमी को मायूसी के बाद उम्मीद दिलाए और खुश्की और मायूसी के बाद हवाएं भेजे और बारिश बरसाए और मुश्किलात को दूर करे और मसाइब से नजात दिलाए। वो सिर्फ अल्लाह है। अइलाहुम मअल्लाह, तो फिर क्या अल्लाह के साथ किसी और को भी पूजना चाहिए और अल्लाह के साथ किसी और की वही माबूद बनाकर उसकी रज़ा और खुशनुदी करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए? ताअला अल्लाहु अम्मा युश्रिकून, अगर कोई करता है तो उन लोगों के शिरक से अल्लाह ताला बहुत बुलंद है। कोई ऐसा नहीं है जिसे अल्लाह के साथ उसकी कुदरत में, उसकी हिकमत में, उसके अफ़आल में और उसकी कामों में और इरादों में किसी को शरीक किया जाए, उसको शरीक किया जाए, ऐसा कोई भी नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये उसके साथ शिरक है और नाहक शिरक है, और इस नाहक शिरक से अल्लाह तबारक व तआला शानहू बुलंद है। लोगों का ये ऐसा करना खुद उनकी अपनी तबाही का सबब है। पांचवा सवाल अल्लाह ने खड़ा किया, अम्मन यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु, किसने मखलूक़ात को सबसे पहले पैदा किया और उसके बाद इन मखलूक़ात की को दोबारा मौत देने के बाद उठाएगा। वमन यर्ज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, और आसमानों और ज़मीन से तुम्हें कौन रोज़ी देता है, यानी आसमान से बारिश बरसाता है और बारिश ही ज़मीन से पैदावार का सबब बनती है, और अगर पानी न हो तो ज़मीन पैदावार नहीं कर सकती। तो वो कौन है जो आसमान से रोज़ी देता है और बारिश बरसाने के बाद फिर ज़मीन से निकालता है? कभी आदमी गौर करे, मीलों ज़मीन में खोदता चला जाए, किसी बड़े से बड़े खेत के अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ है,
किसी बाग में खोदता चला जाए, ना वहाँ फल रखे हुए हैं, ना कोई ज़ख़ीरा रखा हुआ है, बस उसी मट्टी को और उसी पानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से फल बनाता है। और फल भी कैसे? बदल बदल के, बदल बदल के। एक ही ज़मीन है, एक ही साहब का खेत हो, एकड़ों पर फैला हुआ हो, कहीं उन्होंने अनाज गल्ला डाला हुआ है, कहीं फल लगाया हुआ है, कहीं उन्होंने किसी किस्म का गल्ला है, कहीं किसी किस्म का गल्ला है। अल्लाह ताला एक ही ज़मीन पर एक ही पानी से अलग अलग अजनास दे रहा है और अलग अलग अजनास को पैदा फरमा रहा है। इसी तरीके से फलों का हाल है कि एक ही बाग में किसी ने सैकड़ों किस्म के फल के दरख्त लगाए हैं, उसी कुएं से, उसी बोर से पानी देते हैं, अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उसमें मुख्तलिफ फल पैदा करता है। कुरान में फरमाया गया है, वफ़िल अर्ज़ क़ितअुन मुतजाविरातुन व जन्नातुम मिन अअनाबिन व ज़रउन व नख़ीलुन सिनवानुन व गैरु सिनवानिन युस्क़ा बिमाइन वाहिद व नुफ़द्दिलु बअज़हा अला बअज़िन फ़िल उकुल इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। फरमाया कि देखो, आपस में लगे बंधे मिले जुले प्लाटों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहीं पर खुशेदार, कहीं बेखुशे के किस्म किस्म के फल लगाता है, और उनके टेस्ट भी अलग, उनके कलर भी अलग, उनकी शक्लें भी अलग, उनके मज़े और लज़्ज़तें भी अलग। ये अल्लाह ताला गौर करो तो अल्लाह ताला की कुदरत की बड़ी निशानी है अक्लमंदों के लिए। लेकिन बड़े बड़े अक्लमंद जब अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल नहीं करते तो उनकी अक्लें बहक जाती हैं और वो बजाय इससे अल्लाह ताला तक पहुँचने के, अल्लाह के गैर तक पहुँच के अटक जाते हैं और उससे आगे बढ़ नहीं पाते। बहरहाल अल्लाह ताला ने इन 5 सवालों को, जो आम फहम हैं और किसी भी बंदे के समझ में आ सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम का भी फ़र्क नहीं है, जिसे भी अल्लाह ने अक्ल दी है वो इन बातों का, इन सवालों का जवाब अपने ज़मीर से पूछ सकता है, अपने मन से मांग सकता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम्हारे नज़दीक अल्लाह ताला के अलावा भी कोई इन चीज़ों का खालिक और मालिक और मुतसर्रिफ है और निज़ाम कायनात के चलाने में कोई और है या उसके साथ शरीक है, अगर कोई शख्स ये कहता है और उसके दिल में ये ख्याल आता है तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ज़रा उसका कोई सबूत तो पेश करो। अल्लाह ने अपनी कुदरत के ये सारे सबूत पेश कर दिए हैं, और तुम भी तो कोई सबूत पेश करो। कोई है जो इन चीज़ों का खालिक मालिक बनने का मुद्दई हो सकता है, और अगर तुमने किसी को खामखा इसका खालिक मालिक बना दिया है तो फिर उसके ज़रिए से इन कामों को करा के दिखाओ और इन कामों को बना के बताओ। जाहिर है कि कोई ऐसा कर नहीं सकता। दुनिया की सारी मखलूक और दुनिया के सारे मज़ाहिब के मानने वाले जब उनकी गाड़ी अटक जाती है असबाब में और उनकी गाड़ी अटक जाती है अक्ल व खिरत की कोशिशों में, तो बेसाख्ता उनका ज़मीर एक ऐसी अनदेखी ताकत को पुकारता है और एक ऐसी गैबी क़ुव्वत को आवाज़ देता है और उसके बारे में अपने दिल में इत्मीनान महसूस करता है कि जो उसकी इस मुसीबत को दूर कर सकता है। जाहिर है कि उसका नाम कुछ भी रखा जाए, वो अल्लाह तबारक व तआला शानहू की ज़ात है, और अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद और उस पर तवक्कुल ये मोमिनीन की सिफत है। अहले ईमान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद और भरोसा रखें और फिर किसी किस्म की गलत फहमी में या किसी किस्म की गलत रविश में मुब्तला न हो। ये मुसलमानों का अपने बारे में सोचना और गौर करना चाहिए। बहुत से मुसलमान लिबरल किस्म के हो गए हैं और बहुत से मुसलमान वो जो हैं जदीद तालीम हासिल करने के बाद और मजहबी तालीम और किताब व सुन्नत की तालीमात से महरूमी की वजह से, नादानी से बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं, समझते हैं और सुनते हैं और उसका इकरार करते हैं जो बातें हकीकत के बिल्कुल मुगायर हैं। ऐसे लोग भी अगर कभी तन्हाई में बैठकर अल्लाह ताला की इन आयतों पर गौर करें तो उनका ज़मीर और उनका मन भी पुकार उठेगा कि अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं है जो कायनात के खैर और शर का मालिक हो और कायनात के नफ़ा और नुकसान का मालिक हो और मखलूक़ात की हिफाजत करने पर कादिर हो। ऐसा अल्लाह के अलावा
कोई भी नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर लोगों के अंदर पैदा होते रहते हैं और उसके असबाब बन जाते हैं, कभी माहौल की वजह से और कभी नादानी की वजह से, कभी जहालत की वजह से। तो इस सिलसिले में चंद एक बातें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात में से जो आपने सहाबा के जहन को, मिजाज को बनाने के लिए फरमाई हैं और मौक़ों पर और वाक़यात से जोड़ कर तरबियत फरमाई है, ऐसे चंद मिसालें अहादीस सहिहा की रोशनी में बताकर हम अपने आज के इस दर्स को ख़त्म करते हैं। पहला वाक़या है सूरज ग्रहण का। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक साहबजादे हज़रत इब्राहीम हैं। जब उनका इंतकाल हुआ गालिबन 2 बरस या उससे कुछ आगे पीछे उम्र में, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इससे बड़ा सदमा हुआ। ज़ाहिर है कि पहले भी आपकी नरीना औलाद का इंतकाल मक्के में हो चुका था और यह बच्चा ज़रा बड़ा भी होने लगा था और उम्र भी 2 साल के करीब हो गई थी। लेकिन जब इनका भी इंतकाल हो गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मग़मूम थे। न सिर्फ ये कि आप और आपकी वजह से पूरा मदीना सोगवार था और सारे मुसलमानों, मर्दों और औरतों के क़ुलूब वो गमगीन थे। इत्तेफाक से उस दिन चाँद ग्रहण हुआ या सूरज ग्रहण हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई और उस वक्त अल्लाह ताला ने आपके ऊपर बहुत से हक़ाइक़ का, गैब की हकीकतों का कश्फ फरमाया। क़िबले की दीवार पर बुखारी शरीफ में जगह जगह तवील रिवायत आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल कुसूफ के दौरान मस्जिद की क़िबले की दीवार में जन्नत, दोज़ख और सारे गैब के हक़ाइक़ को अपनी आँखों से मुशाहदतन देखा। अल्लाह पाक ने उनको सब दिखाया। उस दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया और उस खुतबे में मुसलमानों को ये फरमाया कि लोगों, चाँद और सूरज को जो ग्रहण लगता है ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। किसी की मौत से और किसी की ज़िंदगी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये खुतबे में आपने मुसलमानों को क्यों इरशाद फरमाया? इसलिए कि इस्लाम से पहले अरब के लोगों का, जाहिलियत के लोगों का ये एतक़ाद था कि जब दुनिया में कोई बड़ा हादसा होता है या किसी अजीम शख्सियत की मौत होती है तो सूरज को ग्रहण लगता है या चाँद को ग्रहण लगता है, यानी सूरज चाँद जैसी मखलूक़ात भी उस गम में शरीक होती हैं। ये बदअक़ीदगी थी, ये इस्लाम के अक़ीदे तौहीद के ख़िलाफ़ एक बात थी जो अगरचे कि उस वक्त मुसलमानों ने कही नहीं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस वक्त मुज़ाकरा ज़रूर फरमाया ताकि जाहिलियत का कोई ख़याल इस वक्त में लौट कर ना आ जाए और इस हादिसे से मेल ना खा जाए कि आज ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हुआ और आज ही सूरज को ग्रहण लगा। तो एक बातिल ख्याल और जाहिली अकीदा जिंदा हो सकता था और उसके जरासीम फैल सकते थे। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे में लोगों को मुतवज्जे कर दिया कि देखो, सूरज चांद का ग्रहण लगना ये अल्लाह की कुदरत से इसका ताल्लुक़ है, किसी हादिसे से इसका ताल्लुक़ नहीं, किसी की मौत और ज़िंदगी से इसका ताल्लुक़ नहीं। दूसरा वाक़या ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उम्रा अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गए थे मदीने मुनव्वरा से, तो अहले मक्का ने आपको हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया था और फिर वहाँ से आपको वापस होना पड़ा। एक तफसीली वाक़या है तारीख़ का, सीरत का। आजकल आप लोग सीरत का मुताला कर ही रहे होंगे और इसमें ये सब चीज़ें आ ही रही होंगी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि एक दिन रात में जब सब लोग सो गए तो अल्लाह ताला ने बारिश फरमाई। तो हुदैबिया में इस क़ियाम के दौरान बारिशें हुई। बारिश होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुबह को मुसलमानों को जो आपके साथ में थे उनसे खिताब किया और फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आज बहुत से मेरे बंदे मोमिन बन गए और बहुत से मेरे बंदे काफिर बन गए। तो सहाबा किराम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, वो कैसे? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रात बारिश हुई थी तो बाज़ लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला के फजल से बारिश हो गई और बाज़ लोगों ने कहा फ़लाँ सितारे के साथ जुड़ने से या फ़लाँ सितारे के तुलू होने से बारिश हुई। तो जिन लोगों ने इसे अल्लाह ताला की कुदरत से मंसूब किया वो मोमिन बन गए
اور جن لوگوں نے اسے اللہ کے غیر سے منسوب کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ایسے بندوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام ایک مرتبہ سفر میں گئے تھے۔ سفر میں انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے مشرکین حرم کے کچھ پتھر اپنے ساتھ میں لے آئے ہیں، اور وہ راستے میں جہاں کہیں ان کو عبادت کرنے کا جی چاہتا کہ عبادت و بندگی کرنا بھی دل کی تمنا ہے، تو وہ سب ہر کسی دل میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ پتھر نکال لیتے اپنی جھولی میں سے، وہ سامنے رکھ دیتے، وہ چونکہ حرم سے لائے ہوئے تھے تو اسی لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے جذبات کی تسکین کر لیتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے ایسا عمل کیا تو نہیں، لیکن جب مدینہ واپس آئے یا مکہ تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ مشرکین حرم کے پتھر لے جاتے ہیں، اور جب کبھی ان کے اندر بندگی کا جذبہ جوش مارتا ہے تو چونکہ ہر جگہ حرم تو ہے نہیں، تو اس لیے وہ حرم کے پتھر رکھ کر ان کو سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے دل میں بڑا ولولہ اور جوش پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنے نبی کو سجدہ کیا کریں۔ اگر لوگ حرم کے پتھر کو کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہ کریں جو اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اجازت نہیں اس لیے کوئی بھی کسی کو سجدہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اذان کا بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اذان کا واقعہ یہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو صحابہ کو فکر تھی کہ اب مجمع بڑا ہو گیا، مسلمانوں کے کئی محلے ہو گئے تھے، دور دور تک مدینے میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے، تو نماز کے وقت نماز کو بلانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مشورہ ہوا تو بعض حضرات نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ رائے رکھی کہ آگ جلائی جائے۔ اس زمانے میں اعلانات کے لیے آگ جلائی جاتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ سنگھاڑا بجا دیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، آپ نے فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں، وغیرہ مختلف شکلیں آئیں سامنے جو اس زمانے میں تھیں اطلاع کرنے کی۔ تو ہر چیز کو بعض قوموں کی خاص علامت ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے اور نماز کی طرف بلانے کے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ اور پھر بات ختم ہو گئی، اور یہ فکر نبی کو بھی تھی کہ کوئی اچھا مناسب سا طریقہ جو توحید کے مناسب ہو اور اسلام کے مزاج کے مطابق ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ کئی دن اس میں نکل گئے، اور اس کے بعد ایک دن کسی صحابی کے خواب میں فرشتے نے بتایا اذان کا یہ طریقہ جو آج تک ہم لوگوں کے اندر رائج ہے اور ہم لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی بڑا تفصیلی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں اور اسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم میں عقیدہ توحید کو ملحوظ رکھا ہے، اور کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں پیدا ہونے دیا جس سے عقیدہ توحید متاثر ہو سکے۔ تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان اپنے دین کو خوب اچھی طرح سمجھیں اور اپنے دین کو سمجھ کر اپنے اندر اس کو مضبوط کریں۔ ایمان ہی بڑی چیز ہے اور توحید ہی بڑی دولت ہے۔ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ تین چیزیں مل کر کے ہمارا دین بنتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اور تمام سامعین سے اور استفادہ کرنے والوں سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کے بارے میں اچھی طرح جانکاری حاصل کریں۔ اگرچہ اس زمانے میں بعض لوگ اس عقیدہ توحید کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، لیکن جو علماء نے اعتدال کا راستہ بتایا ہے اس کی روشنی میں ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو بار بار سمجھنا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے، اور ہر کسی ایسے کام سے اپنے آپ کو دور اور محفوظ رکھنا چاہیے جس سے اندیشہ ہو کہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی روشنی میں کہیں شرک میں شامل نہ ہو جائے اور کہیں اللہ تبارک و تعالی شانہ کی غضب کا سبب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں
اور یہ موقع ہے جس وقت میں ہم لوگ ایک زبردست آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور ایک سخت بیماری نے پورے عالم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جس سے سارا عالم حیران ہے۔ بڑی بڑی سپر پاور سے بڑی بڑی طاقتیں سرنگوں ہو گئی ہیں اور ہتھیار ڈال رہے ہیں، بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلان ہے اور بڑی سخت آزمائش ہے اس وقت۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کو نہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ رجوع نہ ہوں، تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور بھی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اور کوئی فیصلے کی گھڑی سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے ابھی ہمیں توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، رو رو کر دعائیں مانگنا چاہیے، اپنے لیے، اللہ کے سارے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے غضب سے اللہ کی ساری مخلوق محفوظ و معمون رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، اور طرح طرح کی باتیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ گشتیں کر رہی ہیں اور لوگ اپنی اپنی رائیں اور اپنے اپنے خیالات ہمارے سامنے لا رہے ہیں، جس سے ہم کنفیوز ہو جا رہے ہیں، تو ایسے وقت سوائے علماء ربانیین کے اور کسی کی بات پر بھروسہ نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔